साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज आपां भगवान वाल्मीकि जी की बाणी बारे संगत नाल सांझ पावांगे। अज दे इस प्रोग्राम विच मेरे नाल हिस्सा ले रहे हैं भाई साहिब भाई बलजीत सिंह जी सहोता। भाई साहिब जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। पिछले सत्संगां विच आपां भगवान वाल्मीकि जी की बाणी उपर विचार कीती कि आपां सारे ही दुनिया दे जीव उस मालक नूं मिलना चाहुंदे हां। अज तक कौन मिलिया अते किस तरीके नाल उस मालक नूं मिलिया जा सकदा, इस दा जिक्र मालक दे प्यारिਆਂ ने समय समय ते इत्थे आके इस दुनिया विच कीता। आपां आख सकदे हां कि साडे अते मालक दे दरमियान रुकावट किस चीज़ दी है, इस दा जिक्र उन्होंने समय समय ते इत्थे आके अपने अपने धार्मिक ग्रंथां अंदर कीता। मैं सधारण भाषा विच जां सिंपल लैंग्वेज विच जां फिर सौखी जबान विच बेनती करां कि ये धार्मिक ग्रंथ की हन। उन्हां दे जाती तजर्बे दा निचोड़ जां फिर उन्हां दा अपना एक्सपीरियंस जां निजी अनुभव भी आख्या जा सकदा। जिस तरह गुरु घर ने एक जगह ते फरमाया, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। गुरु साहिब दसदे हन कि मैं उस मालक दे घर दी गल उस तरह बयान कर रहा हाँ जिस तरह मैं अखां नाल देखिया है। इसनूं आपां एक बाहरली उदाहरण नाल भी समझ सकते हो कि एक रेसिपी बुक है, उस विच खाना बनाउण दी विधि जां ढंग लिखिया हुंदा है। हाईवे कोड बुक विच ट्रैफिक दे नियम लिखे हुंदे हन। उन्हां नियमां दा पालन करन नाल आपां अपना दुनियावी सफ़र तय कर सकते हाँ। जेकर कोई इंसान आपां नूं ये गल आखे कि उसने गड्डी भी मोटरवे उपर चलाउणी है अते चलाउणी भी उल्ट दिशा विच है, आपां सारे जानते हाँ कि सफ़र तां की तय करना अपनी जान तो भी हथ धो बैठेगा। इसे तरह मालक दे प्यारिਆਂ ने समय समय ते इत्थे आके बाणी नूं लिख के साडे सामने पेश कीता तां जो आपां मालक दे घर दा सफ़र तय कर सकीए। आपां आख सकदे हां कि समय अनुसार लफ्ज़ां दा फर्क हो सकदा, पर जो सार वस्तु है वो हरेक महात्मा दी बाणी अंदर एक ही आखी जा सकदी। मालक दे प्यारिਆਂ ने उस नाल मिलण लई उस दी भगती कीती, उस दी पूजा कीती अते पूजा करन दा ढंग उन्हां ने अपने समय दे पूर्ण महात्मा पासों सिੱਖਿਆ। मैनू एक मुसलमान महात्मा दे शब्द याद आ गए। इन्हां दा नाम सी मौलाना रूम। उन्होंने अपनी बाणी विच एक जगह ते लिखिया कि जेकर मक्के दे हज नूं हज करन लई जाना होवे तां किसे हाजी नूं नाल लै लई। सवाल पैदा हुंदा है, क्यों हाजी नूं नाल लै लई? मौलाना रूम जी लिखदे हन कि इस करके नाल लै लई क्यों जो वो उस रस्ते दा वाकफ है। मालक दी बंदगी करन दा ढंग आपां नूं वो दसेगा जिसने पहला बंदगी कीती है। मैं ज़्यादा समा ना लैंदी हुई बेनती करां भाई साहिब जी, उस मालक दी पूजा बारे, पूजा दे ढंग अते तरीके ते साधन बारे ये जो लखां दी संगत कांशी टेलीविजन देख रही है, आप की कहना चाहते हो? गुरमुख प्यारिओ, जिस तरह भैन जी जिक्र कर गए कि ये जिहड़े धार्मिक ग्रंथ जिन्हां दे उपर आपां विचार कर रहे हैं,
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਪਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬਿਕੇ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲੇਖੀ। ਹਰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਰੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਣੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜੜਾ ਆਖਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਖਾਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਛਪਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਵੀ ਇਸ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ,
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪੱਕ ਭੋਏ ਗਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਫਲ ਪੱਕ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੌਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਥੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜੂਨੀ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲਿਖੋ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਬਈ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ। ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ,
ਸਰਾਨੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਰਾਨੋਂ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਗਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ, ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ, ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ,
ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, 10 ਪੂਰਬਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੋਹੜ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ? ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਸਲੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 37 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 37 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਆ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰੀ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਜਨ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਜਨ ਧੂਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਪ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਵਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਜਨ ਧੂਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ। ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਜਨ ਧੂਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 37 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਜਨ ਤੇ ਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਆ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ
ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਬਈ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਭਾਈ ਕਨੇਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਖੀ ਲੰਬੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਿਵੇਕੇ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਿਖੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਮੈਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਉਪਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਯੁਗਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨਾਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਕੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਲਾਈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਆਪ ਇਹ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ 3-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਮਲ ਖੋਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵਦਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਇਆ ਅਮਰਾ ਪਦ। ਅਮਰਾ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗ। ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾ ਕੌਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ, ਵੰਜੋ ਤਰਕ ਵਿਲਾੜ, ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਸਤਗੁਰ ਬੋਹਿਤ
ਚਹਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ। ਪੱਤਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਖੜੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਤਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਹ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਣੀ ਆ ਨਾ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ, ਵੰਜੋ ਤਰਕ ਵਿਲਾੜ, ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਸਤਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਚਹਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਰੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਮਲਾਹ। ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਕੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਲਾਈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੂਬੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚੜੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਸ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੂੰਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚੜੇ ਛੜਿਆ, ਤਿਸ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚਗਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਪੀ ਚੁਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਪੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੰਜ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਚੁਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਪੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਚੜੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ ਸਕਦੇ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 259 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਨਾ 828 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ? ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਛ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਛਿਆ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਸਫਲ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਣ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਹਿ ਜਾਤ ਹੂੰ, ਕਹੂੰ ਬਜਾਏ ਢੋਲ, ਸਵਾਸਾ ਖਾਲੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਰੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਖਿਆ। ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ।